السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ قرآن بت بنانے سے نہیں روکتا، یہ کس نے کہا ہے؟ دھرو راٹھی نے۔ اور یہ جو انہوں نے کوشچن کیا ہے اور اس کا جواب دیا ہے، تو اسی پر جو ہے علی مرزا نے یہ قرآن کے حوالے سے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کی ہے۔ اور یہ جو اسلام اور ہندو دھرم جو ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ اور بھی چیزیں جو ہے دھرو راٹھی نے کہی ہیں، اور انہوں نے جو بات اپنی رکھی ہے تو اس کا جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے کس طریقے سے اور کتنی سچائی سے اور کس ریفرنس سے جواب دیا ہے وہ آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ چیز بھیجیں۔ یہ جو بت بنانے والی بات ہے اور علی مرزا نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ آپ سن کر آپ کو خود بھی یہ احساس ہوگا یا آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے کی باتیں انہوں نے کی ہے اور کس طریقے کا علی مرزا نے ان کو جواب دیا ہے۔ اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو گمراہی سے اللہ بچائے، آمین ثم آمین۔ مورتیوں کی پوجا نہیں کی جاتی جوڈائزم اور اسلام میں، اور اس کو سن کر کچھ کنزرویٹو مسلمز، انفیکٹ کچھ کنزرویٹو ہندوز بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہندو لوگ مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے مسلمانوں کے سامنے ہندوز کافر ہیں۔ کتنی سچائی ہے اس بات میں؟ اگر آپ گہرائی سے دیکھو تو ہندو لوگ ایکچولی میں مورتیوں کی پوجا نہیں کرتے ہیں بلکہ بھگوان کی پوجا کرتے ہیں مورتی کے تھرو۔ یہ ویسا ہی ہو گیا جیسے کہ آپ اپنے فادر کو یاد کرتے ہو ان کی فوٹو دیکھ کر، فوٹو کے ذریعے آپ اپنے پتا کو یاد کر رہے ہو اور ان کو پیار جتا رہے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایکچوئل پتا کو بھول کر صرف اس فزیکل فوٹو کو ہی پیار جتانے لگ جاؤ اور یاد کرنے لگ جاؤ۔ سملرلی ہر ہندو جانتا ہے کہ یہاں پر مورتی کے ذریعے بھگوان کی پوجا کری جا رہی ہے، ایکچولی میں اس فزیکل مورتی کی پوجا نہیں کری جا رہی ہے۔ اس چیز کا ایک اچھا جواب آچاریہ پرشانت جی نے دیا تھا جب میں نے ان کے ساتھ بات کری تھی۔ مورتی جو ہے وہ ایک سفل پریوگ رہا ہے، مورتی امورت تک جانے کا ایک اچھا سادھن رہی ہے۔ اور جب مورتی پوجا کی جاتی ہے تو اس میں کبھی نہیں کہہ دیا جاتا کہ مورتی ستیہ ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مورتی کے مادھیم سے میں ستیہ میں پرویش کروں گا، ساکار کے مادھیم سے میں نراکار میں پرویش کروں گا۔ اب کرسچنز بھی دوستوں اس چیز کو غلط نہیں مانتے، یہی کارن ہے کہ کئی بڑے بڑے چرچز میں آپ کو جیسس اور میری کی مورتیاں ملیں گی۔ کئی پیسیجز سائٹ کیے جاتے ہیں ان کے دوارا اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے، جیسے کہ دیکھیے ہیبرو بائبل کی کتاب ایکسوڈس کے چیپٹر 20 میں ورس 4 اور 5 یاد دیا گیا ہے کہ بھگوان نے کسی بھی دوسری چیز کی مورتی بنانے سے منع کیا ہے، ان کے آگے جھکنے سے منع کیا ہے۔ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بھگوان کی مورتی نہیں، کسی دوسری چیز کی مورتی کے آگے جھکنے سے منع کیا ہے۔ اب 5 چیپٹر آگے چلیے، چیپٹر 25 ورس 17 to 22 میں لکھا گیا ہے بھگوان پروفٹ موسیس کو خود کمانڈ کرتے ہیں کہ ایک پیور گولڈ کی مرسی سیٹ بنائے، ان کے دونوں طرف چیرب کی مورتی بنائے۔ بھگوان کہتے ہیں کہ وہ موسیس سے بات کریں گے ان اسٹیچوز کے بیچ میں سے۔ یہ اکلوتا ایگزامپل نہیں ہے، ایک اور کتاب ہیبرو بائبل ایزیکیل چیپٹر 41 ورس 25 ٹیمپل آف جیروسلم کا ڈسکرپشن پڑھیے، دروازوں اور دیواروں پر چیرب کی اور پام ٹریز کی کارونگ تھی۔ تو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں ہے کہ بھگوان کو کوئی پرابلم ہے کہ ہم ان کی فوٹوز یوز کریں یا ان کی مورتیاں بنائیں، ایز لانگ ایز ان چیزوں کا ہم استعمال کریں بھگوان کو ورشپ کرنے کے لیے، ان مورتیاں یا فوٹوز کو ورشپ کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن آیت 448 کو اکثر کوٹ کیا جاتا ہے کہ یہ وہ کوٹ ہے جو دکھاتا ہے کہ کیسے قرآن بالکل ہی مورتیوں کے اگینسٹ ہے۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈو ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرز ود گاڈ، یعنی بھگوان کے علاوہ کسی اور کے بھکت مت بنو، کسی اور کی پوجا مت کرو۔ یہی سینٹیمنٹ قرآن چیپٹر 31 آیت 13 میں دکھتا ہے کہ کیول بھگوان کی پوجا کرو۔ تو یہ کہنا کہ سارے مسلم سارے نان مسلمس کو کافر مانتے ہیں، یہ ایک بہت ہی غلط نوشن ہے۔ جو لوگ نفرت پھیلانا چاہتے ہیں ان لوگوں کے دوارا ایسی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں۔ اسلام شبد کا مطلب ہی ہوتا ہے سبمیشن بفور دا گاڈ، بھگوان کے سامنے جھکنا، اور مسلم شبد کا مطلب ہوتا ہے جو انسان بھگوان کے سامنے جھکتا ہے۔ اس لیے ایک لبرل مسلم کے پرسپیکٹو سے کوئی بھی انسان جو کسی بھی دھرم میں مانتا ہے وہ ایک مسلم ہے، کیونکہ اپنے دھرم میں اس نے بھگوان کو جو بھی نام دیا ہے وہ اس بھگوان کی پوجا کر رہا ہے اور بھگوان کے سامنے جھک رہا ہے۔ اور یہ میرا کوئی پرسنل اوپینین نہیں ہے، ایکچولی میں ایسا ہے۔ اس سمے میں بھی عربیہ میں بہت سے اور دھرم ہوا کرتے تھے۔ اگر آپ قرآن چیپٹر 2 ورس 62 دیکھو گے تو اس میں جیوز، کرسچنز اور سابینز کو کاؤنٹ کیا گیا ہے امنگ دی بلیورز، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بھگوان میں وشواس رکھتے ہیں۔ اس میں مینشن کیا گیا ہے لڑائی کے بارے میں، لڑائی ان لوگوں سے جو صرف ایک مورتی کو بھگوان مانتے ہیں۔ قریب 600 AD کے اراؤنڈ ایک ٹرائب ہوتی تھی قریش ٹرائب نام سے، یہ آج کے دن کے سعودی عربیہ کے ریجن میں رہتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ ان کا سینٹرل بھگوان ہوبل ہے، جو ایکچولی میں ایک مورتی ہے جو پتھر سے بنی ہے اور جس کا رائٹ ہینڈ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش ٹرائب نے اس کے رائٹ ہینڈ کو ایک گولڈن ہینڈ سے ریپلیس کر دیا تھا، سونے کے بنے ہاتھ سے۔ اب اس مورتی کو ایکچولی میں توڑا جاتا ہے پروفٹ محمد کے دوارا سال 630 AD میں۔ انہوں نے یہ کانسیپٹ دیا اس کے اندر دھرو راٹھی نے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں اور جوڈائزم میں اللہ کے سوا کسی اور ہستی کا بت بنانا یہ کفر ہے، یہ حرام ہے۔ ہاں خدا کا اگر بت بنایا جائے تو یہ جائز ہے۔ اور انہوں نے سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 48 ہے اور 116 ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو تو قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص شرک کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوا، اس کے سوا ہر گناہ کو معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا۔ اس شرک کے گناہ کو انہوں نے ریلیٹ کیا کہ یہ شرک صرف وہ لوگ کر رہے ہیں جو خدا کے علاوہ کسی اور ہستی کا
बुत बनाते हैं। अगर कोई खुदा का बुत बनाए या खुदा के महबूब बंदों का कोई बुत बना लेता है और पीछे ध्यान अल्लाह ही की तरफ से है कि ये अल्लाह की तरफ ले जाने वाली चीजें हैं, तो उन्होंने इस्लाम के खाते में भी डाल दिया इसे कि ये इस्लाम में भी कोई कुफर नहीं है, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन उन्होंने कोई आयत कोट नहीं की इस हवाले से। उन्होंने जो टेम्पर्ड फॉर्म में किताबें हैं उनका हवाला दिया, खैर वो भी, उसको भी मैं ब्रीफ कर सकता हूं, उसे हम छोड़ते हैं, हम कुरान के ऊपर आते हैं। मेरे भाई कुरान में तो बिल्कुल ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बिल्कुल कुरान के ऊपर, इस्लाम के ऊपर झूठ बांधना है कि इस्लाम में किसी किस्म की कोई बुत परस्ती की इजाजत मौजूद है, नॉट एट ऑल। अल्लाह का बुत बनाने की भी इजाजत नहीं, तो बाकी तो आप छोड़ ही दें। और वो मिसाल में कह रहे थे कि आपको कैथोलिक के जो चर्चेज हैं उनके अंदर आपको जीसस क्राइस्ट के मुजस्मे नजर आएंगे, और इस तरीके से बाज़ लोग, उन्होंने तो खैर ये हरकत नहीं की है, शुक्र है उन्होंने अक्लमंदी का सबूत दिया कि वो खाना काबा को बुत से तशबीह देना। भाई दुनिया में जितने बुत बने हुए हैं आपको उनकी आंखें नजर आती हैं, हाथ पांव नजर आते हैं, काबे में आपको कौन सी आंख नजर आ रही है, उसकी शक्ल कहां से किसी चेहरे से मिलती जुलती है, वो तो जस्ट एक कमरा है। अगर ये बुत होता मुसलमानों का तो मुसलमान जूतियों समेत इसके ऊपर चढ़ते। साल में 2 दफा गलाफे काबा चेंज होता है, और दोनों दफा सऊदी हुकूमत के जो कारिंदे हैं इतने बड़े बड़े बूट पहने हुए उसके ऊपर चढ़ते हैं। ये उसे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, जूतियों समेत ऊपर चढ़े होते हैं, और बिल्कुल ठीक करते हैं, जूतियों समेत ही चढ़ना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा माबूद नहीं है, और ना ये हमारे माबूद की कोई इस हवाले से निशानी है कि हम इसके आगे झुकते हैं। बाकी किसी को तफसीलात देखनी है ना कि माबूद कौन से बनाए हुए, तो पीके फिल्म देख ले। हाँ, वो जो बुत के साथ इसे तशबीह देते हैं, बिल्कुल गलत। कौन अपने बुत के ऊपर इस तरीके से चढ़ता है? वो हमारी सिर्फ डायरेक्शन है मुसलमानों में यूनिटी के लिए। 2 यूनिटी के सिंबल है मुसलमानों के, एक अरबिक लैंग्वेज, कि हमारी जितनी भी इबादत है वो अरबी के अंदर है, ताकि कोई चाइना का मुसलमान हो या रशिया का मुसलमान हो या कोई अमेरिकन मुस्लिम हो या सब कॉन्टिनेंट का मुसलमान हो, जब वो जाके काबे में खड़ा हो या दुनिया में कहीं भी खड़ा हो और सूरतुल फातिहा की किरात शुरू हो, तो उससे ये ना लगे कि ये जो आगे खड़ा है ये किसी और दीन का मानने वाला है और मैं किसी और दीन का मानने वाला हूं, या ये दीन तो एक है, ये किसी और जो है वो नस्ल से ताल्लुक रखने वाला है, किसी और तहजीब से ताल्लुक रखने वाला नहीं, वो सब के सब एक जैसे लगते हैं। ये इस्लाम की यूनिटी के सिंबल हैं 2, अरबिक लैंग्वेज और किबला, जो हमारी डायरेक्शन है, हम इसे किबला कहते हैं। सूरतुल बकरा में पारा नंबर जो 2 है, उसके स्टार्ट के 2 रुकू पूरे के पूरे इसी के ऊपर आए हुए हैं। मैं सलाम पेश करता हूं धरोव राठी को कि उसने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो गलती बड़े बड़े क्रिश्चियन फिलोसफर्स करते थे मुसलमानों के खिलाफ, वो चूंकि बदनीति के ऊपर कर रहे होते थे, ये बंदा बदनीयत नहीं था, इसलिए इसने ये जलील हरकत नहीं की है। और कई क्रिश्चियंस के पादरी, कई हिंदुओं के पंडित, वो काबे को तशबीह देते हैं वो अपने बनाए हुए बुतों के साथ। ये हरकत इसने नहीं इस पूरी वीडियो में की, इसके ऊपर मैं ऐसे सलूट करता हूं। ये इंतहाई जलील हरकत है, झूठ बांधना है मुसलमानों के ऊपर। मुसलमान किसी किस्म की भी बुत परस्ती को जायज नहीं समझते। अब रह गया जो मुसलमान जाके कब्रों के आगे झुकते हैं, तो उनकी भी अगर आप ओरिजिनल तालीमात पढ़ें तो उनके अंदर भी ऐसी कोई बात मौजूद नहीं, ये सिर्फ जहालत के ऊपर मबनी है। कोई भी इसकी इजाजत नहीं देता कि आप किसी मरे हुए बंदे की कब्र पे जाके तो उसे सजदा करना शुरू कर दें या उसके सामने हद रुकू झुकना शुरू कर दें। ये बिल्कुल इस्लाम के अंदर हराम है, और अगर इबादत की नीयत से हुआ तो ये कुफ्र और शिर्क है, सीधी सी बात है। बुत का कोई कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर मौजूद नहीं है, खुदा का भी बुत नहीं बनाया जा सकता, कोई स्टैचू नहीं बनाया जा सकता। लिहाजा वो जो उस वीडियो में कह रहे थे कि जिस तरह आप अपने बाप की तस्वीर रखते हैं ना, आप उस तस्वीर के पीछे जो हस्ती है उससे अपनी अकीदत का इजहार कर रहे होते हैं, उस तस्वीर से आपका लेना देना कोई नहीं होता। इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो हम भगवान का बुत बनाते हैं या मुख्तलिफ स्टैचू दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, तो इन स्टैचूज का मकसद भगवान की याद ताजा करना होता है, ना कि इन स्टैचूज को हम भगवान समझते हैं। मेरे भाई, आप स्टैचूज बना ही नहीं सकते। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो पूरी एक वीडियो तफसीली रिकॉर्ड करवाई, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। उसमें उन्होंने हिंदुओं की किताबों से भी साबित किया है कि वहां भी खुदा का कोई स्टैचू बनाना, कोई तस्वीर बनाना, कोई बुत बनाना, कोई इस तरह का सिंबल बनाना हराम है। और कुरान हकीम में तो अल्लाह ताला ने एक आयत में वाज़ेह कर दिया, लैसा कमिथलिही शै व हुवा अस्समीउल बसीर। अल्लाह की मिसल कोई शय है ही नहीं है, और वही सुनने वाला और देखने वाला है। जब अल्लाह ताला की कोई मिसाल बयान ही नहीं हो सकती तो उसका स्टैचू नहीं बनाया जा सकता, वरना तो हमारे पैगंबर खुद बनाते हैं। हमारे पैगंबर ने तो जब फतेह मक्का हुई तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी बनी हुई थी काबे की दीवार के ऊपर। बाज मुसलमान रिलेक्टेंट हुए कि हम इन तस्वीरों को कैसे मिटाएं, तो नबी इस्लाम ने अपने मुबारक हाथों से मिटाई, वो अपने जद्दे अमजद की तस्वीर। यही वजह है कि हमारे प्रॉफिट की कोई तस्वीर दुनिया में नहीं है। हालांकि तस्वीरें उस वक्त भी बनाई जाती थी, लेकिन किसी ने जरूरत नहीं की कि एक तस्वीर बना के रख ले, नहीं, क्योंकि बुत परस्ती इसी से दाखिल होती है। सूरह नूह के अंदर जो 4 बुतों का जिक्र आया है ना, जो कौम नूह पूजा करती थी, और जब कौम नूह उन बुतों को पूज रही है तो इसका मतलब है कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले से ये बुत परस्ती का सिलसिला शुरू हुआ है। और उसकी तफसील कुरान में तो नहीं आई है, सिर्फ बुतों के नाम आए हैं, लेकिन सही बुखारी के अंदर उसकी तफसील मौजूद है कि बेसिकली ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले उनकी कौम के अंदर अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते थे। ज़ाहिर है कि पहले इंसान और पहले प्रॉफिट हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। ये भी उसमें उन्होंने कहा कि जी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मुसलमान पैगंबर मानते हैं, ज्यूज और क्रिश्चियंस जो है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट लेते हैं या नूह अलैहिस्सलाम से स्टार्ट लेते हैं। तो ये कंसेंसस हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही पहले इंसान है और वो पहले पैगंबर भी हैं। उनकी नस्ल ही में जब बुत परस्ती शुरू हुई तो वो ऐसे शुरू हुई, सही बुखारी में आता है कि कुछ नेक लोग इबादत किया करते थे, उनके मरने के बाद लोगों ने कहा कि हम भी अपने अंदर इबादत का जज्बा पैदा करने के लिए ना, जहां पे बैठ के वो इबादत करते थे वहां पे उन्होंने
وہ 5 निशानियां पत्थरों के तौर पर रख ली कि इनको देख के हमारे अंदर भी मोटिवेशन पैदा होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बुत की शक्ल इख्तियार कर गए और लोगों ने उन्हीं को पूजना शुरू कर दिया, और वही कॉन्सेप्ट के पीछे तो खुदा ही है। तो इस तरीके से बुत परस्ती स्टार्ट हुई। आज भी आपको जो लोग जाहिल लोग हैं वो कहते हैं हम मज़ारात के ऊपर इसलिए जाते हैं कि ताकि हम वहां जाके उन नेक बंदों को याद करें कि इन्होंने कैसे अल्लाह को खुश किया था, तो फिर उससे हमें मोटिवेशन मिलेगी। जी आपके बड़े भी यही कुछ करते थे, उन्होंने भी ऐसे ही स्टार्ट लिया था कि यहाँ अल्लाह के नेक बंदे, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं उन्होंने चिल्ला कटाया जी। सेम चीज बुखारी के अंदर मौजूद है। उन 5 बुतों का सिलसिला फिर शुरू हुआ। कुरान हकीम इस हवाले से इतना सेंसिटिव है बुत परस्ती के हवाले से कि अल्लाह ताला ने सूरतुल हज की आयत नंबर 30 में, चैप्टर नंबर ये 22 है, फरमाया कि बुतों की गंदगी से बचो। इससे गंद कहा है, नजस, गिलाजत कहा है बुतों की। फिर अल्लाह ताला ने सूरह अज़ुमर की आयत नंबर 3 में कहा कि ये लोग इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि ये कहते हैं कि ये हमें अल्लाह के नजदीक कर देंगे, पीछे अल्लाह ही है। तो अल्लाह ताला ने इसे भी कंडेम किया कि ये बिल्कुल सराहतन कुफ्र है। और सूरह यूनुस में तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम वो बात कर रहे हो जो अल्लाह के भी इल्म में नहीं है, जमीन और आसमान में, कि अल्लाह ने कोई अपना नायब मुकर्रर किया इस हवाले से कि उसके जरिए तुम अल्लाह तक पहुंचोगे। और फिर सूरतुल अराफ में तो अल्लाह ताला ने जितनी तफसील के साथ इसको जिक्र किया, अल्लाह ने कहा कि ये जो तुमने बुत बनाए हुए हैं ये तो तुम्हारी तरह अल्लाह की मखलूक है। और फिर अल्लाह ताला ने उसको मजीद समझाया कि क्या इनके पांव हैं जिससे ये चलते हैं, क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ते हैं, हाथ तो है लेकिन पकड़ते तो कोई नहीं ना। बाकी तफसीलात के लिए पीके फिल्म देख लें। क्या इनकी आंखें हैं जिससे ये देखते हैं, क्या इनके कान हैं जिससे ये सुनते हैं। अल्लाह ने एक एक उज़्व का जिक्र किया और इंसानियत को आर दिलाई इस हवाले से, वो इंसानियत जो शिर्क में डूबी हुई है, कि तुम इनसे बेहतर हो, कि तुम चल फिर सकते हो, पकड़ सकते हो, सुन सकते हो, लेकिन ये वो भूत है जिनके अंदर ये कुछ भी नहीं है। और फिर जो इसको अपने एपेक्स के ऊपर पहुंचाया वो हमारे अब्बा जी ने पहुंचाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। वो इंशाल्लाह मैं बाद में अगले पॉइंट्स के अंदर उनका जिक्र करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में उन्होंने उनका जिक्र भी किया। तो इस्लाम में किसी किस्म की कोई कब्र परस्ती, बुत परस्ती किसी भी हवाले से नहीं है। अच्छा, यहां पर ज़िम्नन मैं वो भी कवर कर दूं जो उन्होंने ताबूत सकीना का जिक्र किया और इंजील से उन्होंने वर्सेस को कोट किया कि वो ताबूत सकीना भी अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लाने के लिए एक चीज थी, और वो उसको उन्होंने रिलेट किया बुत परस्ती के साथ। हालांकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ना इंजील के अंदर इस तरीके से मौजूद है, और कुरान के अंदर तो अल्लाह ताला ने ताबूत सकीना का जिक्र चैप्टर नंबर 2 में सूरतुल बकरा के अंदर किया है, 248 नंबर आयत के अंदर। वो तो जस्ट एक बॉक्स था जिसके अंदर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कुछ निशानियां थी, उनका आसा था, उनके कपड़े थे, इस तरह की चीजें, जो बनी इसराइल का यकीदा था कि इसकी बरकत से अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाता है। बनी इसराइल कोई ताबूत सकीना के सामने झुकते नहीं थे, उसकी इबादत नहीं करते थे, वो बरकत के तौर पर अपने साथ रखा करते थे। जिस तरह खाना काबा की दीवार में भी एक पत्थर नस्ब है जिसे हम हजर अस्वद कहते हैं, और उसे चूमा जाता है। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उसे चूमने लगे तो उन्होंने साथ एक जुमला बोला कि तू एक पत्थर ही तो है हजर अस्वद, ना किसी को नफा दे सकता है ना नुकसान, मैं सिर्फ इसलिए चूम रहा हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा था, बस ये अकीदा है। बाद लोगों ने इसके आगे एक वो कहानी जोड़ी है कि मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये नफा भी देता है नुकसान भी देता है। वो रवायत मुस्तदरक अल हाकिम में है और घड़ी हुई रवायत है, उसमें अबू हारून कज़्ज़ाब झूठा रावी है, लेकिन अगर उसकी भी कोई तावील करता है तो वो इस एतबार से है जो जामिया तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है कि ये जन्नती याकूत था और लोगों के गुनाहों की नहुसत की वजह से ये ब्लैक हो गया, और जो लोग भी वहां उसे चूमते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर वो गवाही देगा लोगों की नेकी की। बस इससे ज्यादा कोई जिक्र मौजूद नहीं है कि वो किसी को नफा नुकसान दे सकता है। तो गवाही क्या सिर्फ हजर अस्वद देगा? इस प्लेनेट अर्थ पे हर वो हिस्सा जमीन का जिस पे आप नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की याद करते हैं, या आपने किसी इंसान के साथ नेकी की हुई है, वो हर चीज क़यामत के दिन आपके अमाल की गवाही देगी। ये कोई हजर अस्वद की खुसूसियत नहीं है सिर्फ। लिहाजा इस तरह के पत्थरों के कॉन्सेप्ट निकालना और ये इस तरीके के नगीने भी पहनना, ये हकीक है और ये फलां कर देता है। भाई जो जन्नत का याकूत है हजर अस्वद, वो किसी को नफा नुकसान नहीं दे सकता, तो दुनिया के तो पत्थर शाही कोई नहीं। हाँ, अगर अल्लाह का जन्नत से भेजा हुआ पत्थर उल्टा उसने क्या नफा नुकसान देना था, उसने अपने ऊपर असर ले लिया है कि इंसानियत के गुनाहों की वजह से क्या हो गया, जब उतरा था तो वो सफेद था, तो हड्डी ने उसे पैगी होते थे। तो ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस्लाम के अंदर इस तरह का कोई नहीं। ताबूत सकीना आप खुद पढ़ के देख लें, इससे ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। और चूंकि ये बनी इसराइल के साथ रिलेटेड है, मूसा अलैहिस्सलाम की यादें थी ताबूत सकीना में, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ताला ने सूरतुल अराफ की आयत नंबर 138 में कर दिया। आपने स्पेसिफिकली मूसा अलैहिस्सलाम और ताबूत सकीना का जिक्र किया, तो कुरान में तो पूरी तफसील आई है कि मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को लेकर निकले और शाम की सरजमीन की तरफ सफर इख्तियार किया, रास्ते में उन्होंने जब समुद्री झील को अबूर किया, उस जमाने में वो छोटी छोटी समुद्री झीलें थी, फिर बाद में उन्हीं को जोड़ के तो नहर सुइज अब बना दी गई है। दुनिया की 30% तजारत उसी नहर के जरिए हो रही है। तो झील को जब क्रॉस किया तो सूरतुल अराफ आयत नंबर 138 में आया कि जब उनकी कौम ने, एक ऐसी कौम से उनका गुजर हुआ कि जो बुतों के ऊपर ध्यान किए हुए बैठे थे, तो उन्होंने कहा मूसा आप भी हमारे लिए कोई अल्लाह का बुत मुकर्रर कर दें कि हम उस पर ध्यान करके बैठे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं इस जाहिल कौम से अल्लाह की पनाह में आता हूं कि इन लोगों ने अल्लाह का बुत मान लिया। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पे गए तो पीछे उन्होंने वो एक बछड़ा बना भी लिया जेवरात को जमा करके, फिर उस बछड़े के साथ जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया उसके टुकड़े टुकड़े करवाए और उसको
پانی میں بہا دیا. یہ سارے کا سارا ذکر قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اگر کوئی کنسیپٹ دیا تھا بت پرستی کا تو یہ بالکل ان پہ جھوٹ ہے. انہوں نے تو اللہ کا بت نہیں بنانے دیا, تو تابوت سکینہ کیسے بت بنا سکتے تھے وہ؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کے چند اصحاب آپ کے ساتھ تھے. غزوہ حنین کے موقع پر ایک درخت کے پاس سے گزرے جسے ذات انواد کہا جاتا تھا, جہاں مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو یہاں پہ اسلحہ ٹچ کرتا ہے اسے جنگ میں فتح ہوتی ہے. فتح پھر بھی کوئی نہیں ہوئی, حنین وہ ہار ہی گئے مسلمانوں سے. تو چند اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں جس سے ہم برکت حاصل کریں. انہوں نے کوئی اللہ کا بت نہیں مانگا تھا, انہوں نے برکت کے لیے ایک چیز مانگی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, تم نے تو مجھ سے وہی ڈیمانڈ کر دی جو موسیٰ کے اصحاب نے کی تھی. پھر نبی علیہ السلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 جو میں نے بیان کی تلاوت کی, اور پھر آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے. اور پھر اگلی پوری حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے, قدم با قدم بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی یہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا کہ اگلے لوگوں سے مراد کیا جیوز اور کرسچنز ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اور ہمارے پروفٹ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میری امت میں بھی یہ خرابیاں آئیں گی, لیکن ان کا تعلق نہ مجھ سے ہے نہ کسی پیغمبر کے ساتھ ہے. لہٰذا آج پریکٹیکلی اگر آپ کو کہیں مسلمان کسی قبر کے آگے گھیرے پڑے نظر آ رہے ہیں اور ہندو ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کھڑا کر کے پوجتے ہیں, تم لٹا کے پوجتے ہو, تو ہم ان کو بتائیں گے کہ نہ اسلام میں یہ کھڑا کر کے کسی کو پوجنے کی اجازت ہے, نہ لٹا کے پوجنے کی اجازت ہے, ورنہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے متبرک قبر تو رسول اللہ کی قبر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور مسند احمد میں حدیث ہے, حضور دعا کرتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستی شروع کر دیں. ہمارے نبی علیہ السلام تو اپنی قبر کو بھی بت کہہ رہے ہیں اگر پرستی شروع ہو جائے. وہ قبر مبارک جو ہمارے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب بھی ہے, اور اس قبر کی حاضری ہر مسلمان کے دل کی خواہش بھی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے اور پاس پانی کا ایک برتن تھا اس سے ہاتھ گیلا کر کے اپنے چہرے پر مل کے اپنے بخار کی شدت کو ٹھنڈا کرتے اور ساتھ ساتھ فرماتے لعن اللہ الیہود والنصارى, اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدا, انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زیارت کے لیے اوپن کھول دیتے اور حجرے کی دیوار کو گرا دیا جاتا. آج تک اوپن نہیں ہے قبر مبارک, لیکن چونکہ نبی علیہ السلام ہمیں ڈرا رہے تھے یار اگر رسول اللہ کی قبر مبارک کا یہ سٹیٹس ہے تو باقی تو دنیا کی ہر قبر شاہی کوئی نہیں. اور ہم عائشہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ حضور ہمیں ڈرا رہے ہیں, اس لیے ہم نے اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے یہ فرمایا تھا, دیکھنا اگلے لوگوں میں سے جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ سجدے شروع کر دیتے تھے, تم میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا, میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے. ہماری 3 مائیں یعنی نبی علیہ السلام کی 3 بیویاں سیدہ ام سلمہ, ام حبیبہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہن اجمعین وعلیہم السلام اجمعین حضور کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. ظاہر حضور کے آخری دن چل رہے تھے, تو ام سلمہ اور ام حبیبہ جو سینئر صحابیات میں سے ہیں, انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہے, ہجرت مدینہ سے بھی جو بہتر ہجرت تھی. اس وقت یہ اپنے خاوندوں کے عقد میں تھی, اس وقت جو ان کے خاوند تھے تو ان کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی. تو وہ ذکر کرتی ہیں کہ جب ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا حبشہ میں. تو نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے ہیں اور آپ تکلیف میں, آپ فوراً اٹینٹیو ہو گئے اور آپ نے کہا یہی تو ان میں خرابی تھی, کیونکہ انہوں نے ساتھ ذکر کیا کہ ہم نے وہاں کچھ تصویریں بھی لٹکی ہوئی دیکھی تھی اس گرجے کے اندر. آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو ان میں خرابی تھی کہ یہود و نصارہ میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا یا پیغمبر تو اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا لیتے تھے, پھر آہستہ آہستہ وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اللہ کے حضور اٹھائے جائیں گے. جناب اسلام میں تو پیغمبروں کا کوئی بت نہیں تو باب شاہی کوئی نہیں. ہاں اگر پیغمبروں کا بت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے بت کے بارے میں تو کوئی سوچے نہیں رہا. لہٰذا بت پرستی خواہ خدا کا بت بنایا جائے یا کسی پیغمبر کا, اسلام میں ٹوٹلی یہ کفر ہے. یہ کانسیپٹ میں نے کلیئر کر دیا الحمدللہ.